आज शुणा आत्मजीवनी साधनार पथे भाग 21 परिच्छेद गत महायुद्ध ओ तापरे। यही परिच्छेदर आज शुणा चतुर्थ भाग। वर्तमान मु अहमदनगर फोर्टर बंदी। यह जेल नुहे, यह एक ऐतिहासिक किला। यह चांद बीबी किला कहती। अकबर को समय चांद बीबी यही जिले में युद्ध करी हारिगले, मात्र वत्सतः स्वीकार कले नहीं। अंततः 400 वर्षर एक ऐतिहासिक पीठ उपरे रही केते अतीत स्मृति मनरे जागी उठिला। यह इंग्रेजकर एक प्रधान किला रूपे व्यवहृत हेउथिला। सेतेबेले एठारे टांक युद्ध शिक्षा दिया जाउथिला। सेठारे अधिक संख्यार गोरा सैन्य थिले। प्रथमे इटालियन ऑफिसर आफ्रिका युद्धरे बंदी होई एठारे रहिथिले। परे सेठी आममानकु रखागला। जणे गोरा सुपरिटेंडेंट अधिकांश समय आमकु जगी रहुथिले। चारि पाखरु आबद्ध एक परस्त बंदी होई अनेक गुड़िए बखरा एहा भितरे आम जेल मध्य रहुथिले। आमको जगिबा पई 10 जन वार्डर मध्य थिले। आमर कामदाम करबा पई 15 जन साधारण कैदी पुनारु अणा होई एठारे रखा होइथिले। जेल वार्डर ओ आमे समस्ते जिलार किलार गोराम सैन्य मानक द्वारा परिवृत होई रही थाउ। कौनसी प्रकार बाहर सहित संपर्क जेपरी आमर न रहे। आमे केउठु अछु मध्य ता बाहर लोक जेपरी न जानिबे सेथिपई समस्त व्यवस्था करा होइथिला। प्रथमे खबर कागज सुद्धा दिया हो नथिला। किछि दिन परे ता मिलिला। अहमदनगर आंबे माने पहुँचबार दिनक परे निज भितरे आलोचना करी स्थिर कलु जे आंबे माने केही कौनसी विषय जेल कर्तृपक्ष को अनुरोध करिबु नाही ओ केवल खाद्य व्यतीत अन्य कौनसी जिनिस पई सरकार ठारू खर्च नेबु नाही। बहु जुक्ति तर्क परे यह स्थिर होईगला। फलरे हाथरू मासकू प्राय 200 टंका खर्च करने पड़ुला, किंतु तद्वारा सरकारी दृष्टि रे आमर गौरव बढ़िथिला। आ गोटे विषय तर्क जुक्ति पर स्थिर है जे बाहर विषय जेल भितर आलोचित हेब नहीं, कारण बाहर समस्त विषय जेल भितर जानिबार सुविधा नहीं। या फल जेल जीवन पूर्ण सुविधा उठाइबा संभव होइथिला। 1942 मसीहा अगस्ट मास ठारू 1945 मसीहा एप्रिल मास पर्यंत मु अहमदनगर फोर्ट रे आबद्ध थिली। मोर मन हुए यही समयटी जीवनर सबुठारु उत्कृष्ट समय। पंडित जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद प्रभृति को मध्य सेहीपरि मन होइथिला। कौनसी सुनियंत्रित विद्यालय जेपरी छात्र माने संयम और साधना भितर दे गति करी भविष्यत पे प्रस्तुत होती, अंततः मु निजको निजे सेहीपरि करिथिली। अन्य माने मध्य सेहीपरि करिथिले। 3 वर्ष काल निरवच्छिन्न भावरे निर्दिष्ट कार्य निर्घंट अनुसार मिनिट हिसाब करी चलिबा ठारू आरंभ करी लेखापढ़ा, खेल, करसत और माटी हाणिबा प्रवृत्ति बगीचा काम नियमित रूपे करबा फलरे निज भितरे थिबा शक्ति विकास लाभ करिथिला। यह आंबे माने समस्त अनुभव करिथिलु। आंबे मानक कार्य निर्घंट एहीपरि थिला जे सकाळ 7:15 रे सकाळ जलखिया तत्पूर्व नित्यकर्म शेष करने को हेब। यह नित्यकर्म मध्य आसन प्राणायाम मो पक्षरे मु बाध्यतामूलक करी। 11टा बेले मध्याह्न भोजन यह मध्य लेखापढ़ारे नियुक्त हेउथिली। पुणी 4:30 बेले सांध्य जलजोग। इतिमध्य रीतिमत घंटाए करी ताश खेल मध्य थिला। 4:30 ठारू 5:30 पर्यंत कठिन बगीचा काम। 5:30 ठारू 6:30 पर्यंत रीतिमत बैडमिंटन खेल। पुणी 8:30 बेले रात्रि भोजन। तापरे 10:30 पर्यंत क्लब रे योगदान। एहीपरि नियम अनुसार चलिबा फलरे एते विषय अध्ययन करबा और एते विषय लिखिबा संभव होइतिला जे आज सुधा सेहीपरि नियम अनुसार चली बहु कार्य पई सहजरे समय पाइबा अभ्यास होई जायछि। समय हेउ नाही ए कथाटार मो निजर विश्वास हुए नहीं, कारण बहु समय अलक्षित भाव में अजथा कटि जाए। सेठी आमे जो माने थिलु सेमानक मध्यरु मु थिली सबुठारु बयसरे सान, तेणु समस्ते स्वभावतः किछि ना किछि काम मते बरात करुथिले। ईश्वरक इच्छारु मु समस्तक स्नेहभाजन होई पारिथिली। गोटे घटना उल्लेख न करी मु रही पारु नाही। से होची पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित एक प्रकार कलह। जेल जीवन में एहीपरि टिकिए टिकिए होइथाए और ताहा मध्य जीवन में सरसता बढ़ाई थाए। थरे बैडमिंटन खेल में मु जवाहरलाल पक्षरे खेलुथिली। अन्य पाखरे कृपालिनी और शंकर राव थिले। स्थायी मध्यस्थ डाक्तर पट्टभा थिले।
आमेमाने हारिगलु। खेलटा एपरि जिद्रे हेउतला जे ए हारिजिबाटा जवाहरलाल नेहरूको मनकु लागिला ओ से हठात रागी जाई हारिबार दायित्वजाक मो उपरे लदिदेले। स्वभावतः मु एथिरे बाधा देली। मो एपरि कथाटा बढ़िगला। फलरे मु आउ बैडमिंटन खेलिली नाही। किछि दिन परे जवाहरलाल नेहरू पुणी निजे आसी मते टाणी नेई खेलाइबारे छिड़ा कराइदेले। एपरि पिलालिया आचरण मध्य आम भितरे बेले बेले प्रकाश पाउथिला। ଏହି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେଠି ଥିବାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନର ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ। ବହୁ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ଲେଖକମାନଙ୍କର ବହିମାନ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କିଣି ଅନ୍ୟ ପାଠାଗାରମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମଗାଇବା ଫଳରେ ସେଠି ଏକ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକାଗାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଠିତ ହୋଇଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ହିସାବରେ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ପୃଥିବୀର ନାନା ଦେଶରୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପାଉଥିଲେ। 3ଟି କାବ୍ୟ, 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଓ ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖିବା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ପାଇଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲି। ରାତିରେ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ 4 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲେଖାପଢ଼ା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଦପ୍ତରଖାନା ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ସବୁ କାରବାର ହେବା ଫଳରେ ବହି ସିଲାଇ ଓ ମରାମତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାଦିନେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଏଥିରୁ ଶିଖିଥିଲି ତାହା ଏଇଠି ବଡ଼ କାମରେ ଆସିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଦପ୍ତରଖାନାରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଭୃତି ତିଆରି କରିବା କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ କରି ସମୟ ଦେଉଥିଲି। ଅହମ୍ମଦନଗର ଫୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ହେବ। ଜୀବନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରି ପୁଣି କାମରେ ଲଗାଇବାର ଅବକାଶ ଏପରି ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିବ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବ କି ନା ସନ୍ଦେହ। 1922 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଭାଗଲପୁର ଜେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ କିରାଣୀ କାମ ଶିଖିଥିଲି। ସେ କାରାକ୍ଲେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନାତୀତ। 1942 ମସିହା କାରାଦଣ୍ଡରେ ନିଜର ସାଧନା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଅହମ୍ମଦନଗର ଫୋର୍ଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଡାକ୍ତର ମାହମୁଦ ନୂତନତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଫଳରେ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। 1945 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲକୁ ଅଣାହେଲି ଓ ସେଠାରେ ନିର୍ଜନ କାରାବାସରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲି। ଜେଲ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଠାଇ ନିଆ ହୋଇ ସେଇଠି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ରଖାହେଲା। ଅହମ୍ମଦନଗରର ସମସ୍ତ ନିୟମାନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଚଳୁଥାଏ। ଏଠାରେ ମାସେ ରହିବା ପରେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋସାହେବ ଖାଁ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପହରଦିନ ସକାଳେ ମୁକ୍ତ ହେବି। ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ 7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏହା କଳ୍ପନାତୀତ ଥିଲା। ଅହମ୍ମଦନଗର ଫୋର୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ ହିସାବ କରି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ପୋଷଣ କରିଥିଲୁ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଘେନି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କରିବାକୁ ହାତ ନେଇ ସାରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପରେ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନଟିକୁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏହି 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି 3-4 ବର୍ଷ କଟିଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମୋସାହେବ ଖାଁଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମନରେ ବିଷାଦ ଜାତ ହେଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ରହିଗଲା, ଆଉ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ? ରାତାରାତି କେତେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଲା। ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହି। କିରାସିନି ପଟା ବାକ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଣି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପିଟାପିଟି ହୋଇ ବହି ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ରାତିସାରା। ଏଣେ ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ବସି ମୁଁ ରାତିସାରା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ। ସହସା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଥାଏ। ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବା ମାତ୍ରକେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହାବୁହି କରି ମୋତେ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କରି ଦିଆଗଲା। ମୋସାହେବ ଖାଁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ମୋତେ ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ଡାକିନେଲେ। ସେଇଠି ଏକ ମଟର କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କଟକ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଶୁଣିଲି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କୌଣସି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅବକାଶ ନ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମୋସାହେବ ଖାଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। 1945 ମସିହାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶତକ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ। କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ବେଆଇନ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନ ଇତସ୍ତତଃ। ମୁଁ କଟକରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଲାହୋର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କଟକ ସହରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଲୁଚିକରି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଲୁଚାଲୁଚି କାରବାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଗାକଳ ସ୍ଥାପନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା।
ଶେଷରେ ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଲୁଗାକଳ ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଲୁଗାକଳ ଜରିଆରେ ବହୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରି ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଥିଲା ଆମର କଳ୍ପନା। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ କର୍ମନିଷ୍ଠା ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ କଲିକତା ଯାଇ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ବିରଳା ଘରେ ରହିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। ମିସେସ୍ ଅରୁଣା ଅସଫ ଅଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ବମ୍ବେରେ ସେହିପରି ବହୁ ଗୁପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଲିସ ଛକାଛକି ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ମୁଁ ସାହସର ସହିତ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବାରୁ ମୋର ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେକ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା ଓ ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ଜୟପୁର ଗଲି। ସେଠାରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି। ନହେଲେ ନିରାପଦ ଭାବରେ ମୋର ନିଜର ତିଷ୍ଠିବା ମଧ୍ୟ କଠିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ମାତ୍ରକେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଉତ୍ସାହରେ ମୋତେ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ପୁଣି ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅତିଥିଶାଳାକୁ ଆଣିଲି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତ। ଏ ଅତି ସାବଧାନର ସହକାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଠି ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସମୟର ଡୁଡୁମା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ବିବାଦ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସେଠି ଥିଲେ। ଏହି ଡୁଡୁମା ବିଷୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳାଇଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟ ଓ ନିଷ୍ଫଳତାର ଛାୟା, ତଥାପି ତାରି ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛିଦିନ କଟାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ କାରାମୁକ୍ତ ହୋଇ ପଞ୍ଚଗନିରେ ଥିଲେ। ସେଇଠି ଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତୁମର କାମ କରିବାର କଥା ନା ନାମ କରିବାର କଥା? କାମ କରିବାର ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହେଲେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ବନ୍ଦ କର। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ଉପାୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଭଗୀରଥ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବୁଲାଭାଇ ଦେଶାଇଙ୍କ ଘରେ କିଛିଦିନ ରହିଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ବୁଲାଭାଇ ଦେଶାଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ଉତ୍କଟ ବିରାଗ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଜନ ହୋଇ ସେମାନେ ସାଧୁ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲି। ମୋର ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରାୟ ମାସକ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ। ମୋର ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ମନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା ପ୍ରେବଶ ଭାବ ଘୃଣାକ୍ଷର ଜାତ ହୋଇ ନଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ହଥର୍ଣ୍ଣ ଲୁଇସ୍ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୋତେ ପଞ୍ଚଗନିରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ, ଅଥଚ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ମୋତେ ସାର୍ ହଥର୍ଣ୍ଣ ଲୁଇସ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବେଳେ ସାର୍ ହଥର୍ଣ୍ଣ ଲୁଇସ୍ ନୂଆ ଆଇଏସ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଚମ୍ପାରନରେ ସବ୍-ଡିଭିଜନ ଅଫିସର ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏ କଥାଟି ସାର୍ ହଥର୍ଣ୍ଣ ଲୁଇସ୍ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହି ପକାଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ମିଳାମିଶା, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ 1946 ସାଲ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି ତାହା ଆଜି ଆଲୋଚିତ ହେବାର ନୁହେଁ। ଅତି ନୂତନ ସେ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଯେ କେତୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକମାନ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତତଃ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକଟିଏ ଲେଖିଛି। ତଥାପି ଆଉ ଯାହା କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର କଥା ତା ସୁବିଧା ହେଲେ ପରେ ସିନା ଲେଖିପାରିବି, ଆଜି ନୁହେଁ। ଜୀବନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଛକଥା ମନେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରବାହ। ପ୍ରତି ଜଳକଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣ ରଖୁଛି ବା କିଏ? ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦବୁଦର ମଧ୍ୟ ଜୀବନୀ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାହ ସହିତ ସେହି ବୁଦ୍ବୁଦ୍ର ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନ୍ତତଃ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ପକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟକାର। ବୁଦ୍ବୁଦ୍ର ଶେଷ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସେ ବିସ୍ତୃତିର ଲୀନ। ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଜୀବନଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବରାଶି ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ଯାଇପାରେ କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଉ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣିକି ଲୋକମୁଖରେ ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ପରିଚ୍ଛେଦ ଗତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଓ ତାପରେ, ଏବଂ ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାଧନାର ପଥେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।